कैनेडियन रामगढ़िया सोसाइटी ने रिलीज़ की डॉक्टर बलकार सिंह की पुस्तक सिख पुरखिया का विरासती प्रसंग पढ़न योग ते सांभन योग। ये पुस्तक हर घर का श्रृंगार होनी चाहिए है। जयतेग सिंह आनंद वर्ल्ड पंजाबी सेंटर पटियाला के डायरैक्टर अते पंजाबी यूनीवर्सिटी धार्मिक विभाग के साबका मुखी डॉक्टर बलकार सिंह की पुस्तक सिख पुरखिया का विरासती प्रसंग अज कैनेडियन रामगढ़िया सोसाइटी वालों गुरुद्वारा साहिब ब्रुकसाइड सरी विखे रिलीज़ की गई। सोसाइटी के पब्लिक रिलेशन सैकटरी सुरिंदर सिंह जब्बल ने प्रोग्राम की शुरुआत विच डॉक्टर बलकार सिंह अते सबना शख्सियतां मेहमानां दा स्वागत करदियां रिलीज़ की पुस्तक बारे अपने विचार सांझे किए। उन्होंने दस्सिया कि इस पुस्तक विच गुरु साहबान वालों दर्शाई सिक्खी नूं कमाउण वाले 20 पुरखियां दे समुचे जीवन कारनामिਆਂ नूं कलमबंद किया गया है। इन्हां 20 जीवनियां राहीं डॉक्टर बलकार सिंह ने विदेशों विच वसन वाले सिखां नूं दरपेश चुनौतियां अते वंगारां नूं नजिठण लई ये रोल मॉडल विरासती पुरखिया संबंधी दस्तावेज सिरजिया है। प्रसिद्ध चिंतक अते सिख विद्वान जयतेग सिंह आनंद ने कहा कि इस किताब विच गुरु काल तो लैके हुण तक दियां 20 शख्सियतां बारे बहुत ही अध्ययन अते खोज भरपूर जानकारी प्रदान की गई है। इसका आरंभ बाबा बुड्ढा जी ते मनी सिंह तो किया है अते अंत विच जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा बारे जानकारी उपलब्ध है। इस विच जस्सा सिंह आलूवालिया अते जस्सा सिंह रामगढ़िया नूं भी विशेष थां दिती गई है। इन्हां तो अलावा भाई रणधीर सिंह, भाई वीर सिंह, प्रोफैसर पूरन सिंह, भाई कान सिंह, नंदलाल गोवा, भाई कन्हैया जी, भाई गुरदास की चोण की गई है। ये किताब पढ़न योग ते सांभन योग है अते पंजाबी भाईचारे दे हर घर विच एक किताब जरूर होनी चाहिए है। डॉक्टर मनरीत कौर ने कहा कि डॉक्टर बलकार सिंह सिख दर्शन के निवेकली पछाण नूं स्थापित करन लई पूर्ण निष्ठा अते सिदक दिली नाल काम कर रहे हैं। इस पुस्तक विच गुरु काल, संघर्ष काल अते आधुनिक काल दे सिख पुरखिया नूं शामिल किया गया है। गुरु काल विच बाबा बुड्ढा जी, भाई मनी सिंह, भाई गुरदास, भाई कन्हैया, भाई मोती राम मेहरा, भाई नंद लाल, माता साहिब कौर, संघर्ष काल विच बाबा दीप सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, अकाली फूला सिंह अते आधुनिक काल विच भाई संतोख सिंह, भाई वीर सिंह, प्रोफैसर पूरन सिंह, भाई कान सिंह नाभा, भाई रणधीर सिंह, प्रोफैसर साहिब सिंह, बाबा निदान सिंह हजूर साहिब वाले अते पंथ रतन गुरचरण सिंह टोड़ा नूं लिया गया है। उन्हां इस पुस्तक दे लोक अर्पण नूं एक निग्गर कदम दसदियां कहा है कि लोड़ ये समझण दी है कि सिख कौम अपनी विरासत नूं किवें संभाल के लोड़वंदां तक लैके जावे। किताब सिख पुरखियां दा विरासती प्रसंग विच गुरु साहबां वालों दर्शाई सिक्खी नूं कमाउण वाले 20 पुरखियां दे समुचे जीवन कारनामिਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪੁਰਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। पुराने 5 सदियां पहलों की वसों के बनस्पत अज सिख पूरे विश्व में फैल चुके हैं ते फैल रहे हैं। इन्हां 20 जीवनियां राही डॉक्टर साहब ने सानू विदेशों में वसन वाले सिखां के सामने दरपेश चुनौतियां ते वंगारां नूं नजिठण लई जो इस किताब में कलमबंद किया है उसका लाहा तो पूरी की पूरी किताब पढ़ के ही लिया जा सकेगा। मैं पूरी किताब पढ़ नहीं सकिया क्योंकि पिछले हफ्ते अपन को इतने पहुंची 2-3 किताबें पहुंचिया तो वो जो कुछ मैं उपरी उपरी नज़र से ना कोई देख सकिया मैं वो आप तुहाडे नाल साझा कर रहा हाँ। बाकी तो पूरी किताब पढ़ के ही अंदाजा लाया जा सकेगा। संखेप तौर पर उन्होंने बाबा लकब
ਬਾਬਾ ਲਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਦੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਾਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਲਖਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਈਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੱਗ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਂ ਕਵੀ ਲੱਗ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ। ਇਹ 20 ਜੀਵਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੂਕਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਰੰਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਂਭਣ ਯੋਗ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਾਈਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੇ, ਇਹਦਾ ਸਰਵਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਛਾਪਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਸਿਰਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੁੱਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਖੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਖੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਖੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਮਾਤਰਤਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿੰਬ ਵਜੋਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦੇ ਉਸਰਈਏ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਾਠਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਰੋਇਆ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਆਲਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲੇ ਬੂਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹਰਾ, ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹੀਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਨੜਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।